Hello friends. Okay, today we are going to do the lesson Great Scientist of class 9. Page number 89 and 90. Now in this lesson we are going to learn the life of great scientist Michael Faraday. Now he has faced many odds, many difficulties in his life. त्यांनी अनेक संकटांना तोंड दिलं. Now, how was his childhood? That is described in first 3-4 passages. Okay, now how was his childhood? He was born in a poverty-stricken family. In a very poor family he was born. त्यांचा जन्म अतिशय गरीब घरामध्ये झाला. He had a speech defect. त्यांच्यामध्ये स्पीच बोलण्यामध्ये डिफेक्ट होता, फॉल्ट होता. So he used to pronounce v instead of r. So if you ask him say rabbit, he used to say wabbit. Faraday, he used to say Faraday. And so all children used to laugh at him and no one was there to help him. At the age of 12, because of poverty, दारिद्र्यामुळे, his formal education stopped. Okay, at the age of 12, his schooling stopped. And from 8, at the age of 13, he started working in a bookbinder shop with a bookbinder. But what he used to do, whatever books came for binding, during day he used to bind the books and at night he used to read the books. He was very much interested in reading the books. One day, he came across a book on electricity. He read that book and he got fascinated to that subject. Okay, and that fascination went on lifelong. Okay, आयुष्यभर त्यांना इलेक्ट्रिसिटी या विषयाचं fascination, आकर्षण राहिलं. Now when he became young, when he was just 21 years old, okay, he got a chance. One of his friends gave him one ticket of a lecture and demonstration. And so he went to listen one lecture given by Humphrey Davy, okay, a very famous scientist. He attended the lecture. The lecture was very mysterious force of electric fluid. And then that very day he got so fascinated, so spellbound, इतने वे मंत्रमुग्ध हो गए, that day Davy became his role model. Davy उनके role model झाले आणि त्यांनी decided, he made up his mind that I want to become scientist. मला काही पण करून scientist व्हायचंय. And such scientist who will write his own books आणि असं scientist व्हायचंय की मी स्वतःची माझी पुस्तकं काढेन. But as you know, okay, no education, no social status, no money. So he cannot pursue science. But he always used to think, if Davy becomes his mentor, how nice it would be. Mentor means his guide. Okay, he will guide, he will work under Davy. But Davy was not ready because Faraday was not educated. But look at this, how the fate worked. Okay, how his destiny changed. That's a nashib badalla. One day Davy had explosion in his laboratory. Export झाला Davyच्या laboratory मध्ये. And Davy became blind temporarily. आणि थोड्या काळासाठी Davy आंधळा झाला. Then he remembered Faraday and he appointed Faraday as a secretary. Now also Davy used to underestimate him. Oh, this fellow, what he can do? No education, no family background, no money. But soon this one, what Faraday? He worked day and night. And he used to look at all the experiments of Davy and got as much as knowledge as he can. जेवढं त्याला ज्ञान मिळवता येईल, तेवढं त्याने मिळवलं. And soon Faraday became indispensable. Indispensable
म्हणजे ज्याच्याशिवाय डेव्ही काम करू शकत नव्हता असा तो झाला. ही कुड नॉट डू विदाउट हिम अँड देन ही अपॉइंटेड हिम ॲज अ लॅब असिस्टंट. आणि शेवटी त्याची लॅब असिस्टंट म्हणून नेमणूक केली. अँड हिज करिअर ॲज अ सायंटिस्ट in science faculty his career started. Now we shall look only this part of the story. Now I have told you the story in short. Now we shall look the story through the textbook line by line. Very interesting, very inspiring story. अतिशय प्रेरित करणारी स्टोरी आहे. Now let us see. Great scientists. Great scientists are persevering and never deterred by difficulties. आता हे जे वाक्य आहे हे वाक्य अतिशय महत्वाचं आहे आणि याच वाक्याची प्रचिती आपल्याला पुढे पण येते की ग्रेट सायंटिस्ट म्हणजे जे अतिशय महान शास्त्रज्ञ आहेत दे आर पर्सिवरिंग म्हणजे त्यांच्यामध्ये खूप चिकाटी असते अँड नेव्हर डिटर्ड टू गेट डिस्करेज्ड आणि ते कधीही हतबल होत नाही, डिस्करेज्ड होत नाही, हिंमत हारत नाही बाय डिफिकल्टीज. मायकल फॅरेडे is regarded as one of the most distinguished scientists. Okay, अतिशय नामवंत सायंटिस्ट म्हणून ते ओळखले जातात. अँड इन्व्हेंटर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स. इन्व्हेंटर त्यांनी अनेक प्रकारचे शोध लावलेले आहेत. आधुनिक काळातले ते शास्त्रज्ञ मानले जातात. अँड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द फॉर्म ऑफ फॅरेडेज लॉज. आणि त्यांचं इलेक्ट्रिसिटी संदर्भातलं जे काही काम आहे आजही मुलांच्या फॅरेडेज लॉ म्हणून अभ्यासामध्ये असतं. बट फ्यू नो हिज इन्स्पिरेशनल लाईफ स्टोरी. परंतु खूपच कमी लोक त्यांचं इन्स्पिरेशनल अतिशय मोटिवेटिंग म्हणजे अतिशय प्रेरणादायी लाईफची स्टोरी खूपच कमी जणांना माहीत आहे. विच इज ऑल अबाउट करेज अँड फायटिंग अगेन्स्ट ऑड्स. त्यांची जीवन कथा म्हणजे हिम्मत आणि सगळ्या ऑड्स म्हणजे डिफिकल्टीज म्हणजे संकटांशी दिलेला एक लढाच आहे. मायकल फॅरेडे वॉज बॉर्न इन टू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फॅमिली इन अ डर्टी लंडन सबर्ब. त्यांचा जन्म पॉवर्टी स्ट्रिकन दॅट इज व्हेरी व्हेरी पुअर फॅमिली, डर्टी लंडन सबर्बन. ओके, सबर्बन एरिया नियर बाय द सिटीच्या जवळ असणारा जो काही एरिया असतो दॅट इज कॉल्ड एज अ सबर्ब मध्ये त्यांचा जन्म झाला. ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट ॲज अ चाइल्ड. त्यांच्या बोलण्यामध्ये डिफेक्ट म्हणजे फ्लॉ होता, एक थोडीशी चूक असायची, त्यांना बोलताना अडचण होती. ही वुड प्रोनाउन्स रॅबिट ॲज अ वॉबिट अँड ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम. त्यांना स्वतःचं नाव सुद्धा म्हणता यायचं नाही. वुड कॉल हिमसेल्फ फॉरवर्डे. अदर चिल्ड्रन लाफ्ड ॲट हिम. दुसरी जी मुलं आहेत ते त्यांच्याकडे बघून हसायचे, त्यांची थट्टा करायचे. दे यूज टू मेक फन ऑफ हिम अँड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम आयदर. आणि शिक्षक सुद्धा त्यांना जास्त मदत करू शकले नाही. वेन ही वॉज 12 हिज मदर वॉज फोर्स्ड टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, thus putting an end to his formal education. आणि अशा रीतीने त्यांचं जे फॉर्मल एज्युकेशन आहे, औपचारिक शिक्षण आहे, त्याला पूर्ण विराम मिळाला. At 13, however, he started working with a bookbinder. आणि 13व्या वर्षीपासूनच त्यांनी एका बुक बाइंडर बरोबर काम करायला सुरुवात केली. बाइंडिंग hundreds of books during the day and staying up all night to read them. म्हणजे शेकडो पुस्तकांचं बाइंडिंग दिवसा करायचं आणि रात्रीचं जागरण करून पुस्तकं वाचायची. Reading thus became his obsession that you like something so much that you don't think anything else up. ओके, तुम्हाला एखादी गोष्ट इतकी आवडते की ती सोडून दुसऱ्या गोष्टीचा तुम्ही विचारच करत नाही. So that is called as a obsession. One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. इलेक्ट्रिसिटीचं एक पुस्तक त्यांच्या हातात आलं. He started reading it and was completely hooked.
That is, he was completely got connected with it. मीन्स ते एकदम त्यांना ते इतकं आवडलं की त्याच्याशी एकदम त्यांचं बंधनात बंधल्यासारखं त्यांना झालं. एकदम त्यांचं पुस्तक सोडवे ना त्यांना. दॅट वॉज हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आणि तो इलेक्ट्रिसिटी या विषयाशी त्यांचा असणारा पहिला संबंध आला. विच सून बिकेम अ लाईफ लॉंग फॅसिनेशन. आणि लगेचच त्यांचं ते लाईफ लॉंग आयुष्यभर त्यांना या विषयाचं आकर्षण राहिलं. फॅरेडे वॉज स्टील पुअर ॲट 21. 21 वर्षाचा फॅरेडे आजही तो गरीबच होता. वन्स अ फ्रेंड गेव्ह हिम अ फ्री तिकीट टू अ पब्लिक लेक्चर अँड डेमॉन्स्ट्रेशन बाय द रिनाउंड केमिस्ट हम्फ्री डेव्ही. एके दिवशी त्यांच्या मित्राने फ्री तिकीट दिलं. कशाचं फ्री तिकीट दिलं? ऑफ व्हॉट? ऑफ अ पब्लिक लेक्चर, म्हणजे लोकांसाठीचं लेक्चर होतं. अँड डेमॉन्स्ट्रेशन. डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे एखादी गोष्ट करून दाखवली जाते. जसं आपण प्रदर्शनामध्ये जातो देखो, तर काही पण असेल तर ते आपल्याला करून दाखवतात. एखादं साहित्य असेल तर खिसणीने खिसून वगैरे दाखवतात. बाय अ रेनाउंड, दॅट इज व्हेरी फेमस केमिस्ट हम्फ्री डेव्ही ॲट लंडन्स रॉयल इन्स्टिट्यूशन. ही अतिशय मोठी इन्स्टिट्यूशन आहे. त्यामध्ये Davy's work on chemicals and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. त्या काळामधले of that age, of that period, जे सायंटिस्ट होते त्यांच्यामध्ये चर्चेचा विषय होता. ऑफ अ कॉन्व्हर्सेशन. कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे संवाद, चर्चेचा विषय होता. कोणता? डेव्हीचं जे काही काम आहे केमिकल्स अँड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, म्हणजे केमिकल रसायने आणि त्यामधून तयार होणारी वीज, हा अतिशय चर्चेचा विषय होता. 70 years later, आणि जे डेव्हीने प्रयोग केलेला होता त्याच्यामध्ये 70 वर्षांनंतर त्याने प्रयोग केल्यानंतर अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन द USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. म्हणजे डेव्हीने जो काही प्रयोग केला त्यामध्येच अजून भर घालून 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 70 वर्षांनंतर USA मध्ये, अमेरिकेमधल्या थॉमस एडिसनने कन्सिस्टंट म्हणजे सातत्याने चालणाऱ्या लाईटचा बल्बचा आविष्कार किंवा शोध लावला. दॅट डे इन 1812, ज्या दिवशी फॅरेडेने ते लेक्चर अटेंड केलं तो दिवस कोणता होता? 1812 हे वर्ष होतं. Faraday was spellbound by Davy's lecture. Spellbound यानी मंत्रमुग्ध हो गया by Davy's lecture. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. आणि त्याने नोट्स काढल्या. जसं लेक्चर चाललेलं होतं तसं तो लिहून घेत होता. मिस्टिरियस म्हणजे अतिशय रहस्यमयी जो काही एक फोर्स आहे इलेक्ट्रिकचा. फ्लूड म्हणजे द्रव पदार्थांमधून. He was so engrossed in the lecture. Engrossed म्हणजे तो इतका त्यामध्ये व्यग्र झाला, इतका एंगेज झाला, इतका बिझी झाला, that he forgot to applaud with the rest of the crowd. तो इतर रेस्ट ऑफ द म्हणजे बाकीच्या लोकांबरोबर लेक्चर संपल्यानंतर applaud, to clap. He forgot to clap his hands. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book. Okay, his notes were comprehensive, including all the points. Comprehensive means including all the points. Okay, सर्व समावेशक अशा होत्या. That he bound them into a book. त्याने त्याचं एक पुस्तक तयार केलं. Meaning to gift it to Davy someday. Someday म्हणजे भविष्यामध्ये कधीतरी, in future कधीतरी डेव्हीला ते गिफ्ट द्यायचं असं त्याने ठरवलं. Faraday decided that day that he didn't just want to sell books. त्याने त्याच दिवशी ठरवलं की मी काही फक्त पुस्तक विक्रेता होणार नाहीये. He wanted to be a great scientist. त्याने ठरवलं की मला काय व्हायचंय? एक ग्रेट, महान सायंटिस्ट व्हायचंय. गुड इनफ आणि इतका, बरं फक्त सायंटिस्ट नाही व्हायचं, गुड इनफ टू राईट हिज ओन बुक्स. इतका मोठा की मी स्वतःची पुस्तकं लिहीन. डेव्ही बिकेम हिज रोल मॉडेल. आणि डेव्ही
त्याचा आदर्श झाला. बट देअर वॉज अ प्रॉब्लेम. ही डिड नॉट हॅव द सोशल स्टेटस, नो सोशल स्टेटस, मनी, पैसेही नाही, or the education to pursue science. सायंटिस्ट तर व्हायचंय, पण परस्यू म्हणजे सायन्सचा अभ्यास करण्यासाठीचे पैसे नाही, शिक्षण नाही, सोशल स्टेटस नाही. फॅरेडे थॉट इट वुड बी वंडरफुल, किती चांगलं होईल, इट वुड बी वंडरफुल इफ डेव्ही बिकेम हिज मेंटॉर. ओके, मेंटॉर म्हणजे द वन एक्सपिरियन्स्ड पर्सन हू हेल्प द न्यू पर्सन. ओके, जो नवीन यंग माणूस असेल, जो जास्त एक्सपिरियन्स्ड नाहीये, त्याला जो एक्सपिरियन्स्ड माणूस जो मदत करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेंटॉर. जर फॅरेडे आपला मेंटॉर झाला, त्याने जर आपल्याला मदत केली. बट डेव्ही डिड नॉट अग्री इनिशियली सुरुवातीला डेव्ही मात्र अजिबात याला त्याला मान्य नव्हतं. फॅरेडे वॉज नॉट डिजेक्टेड टू बिकम डिसअपॉइंटेड, बट ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, ही जस्ट केप्ट ट्राईंग. Destiny, that is luck, had a strange plan in store for him. But his luck had a strange thing in store. पण त्याच्या नशिबामध्ये काही वेगळ्याच गोष्टी होत्या. A few years later, कुछ ही सालों के बाद, a chemical explosion happened inside Davy's lab. Chemical explosion, एक रासायनिक स्फोट झाला त्याच्या लॅबमध्ये, and he was temporarily blinded. And temporarily, for a short time, he became blind. He now needed an assistant with an excellent memory to help him. He was reminded of Faraday. Now त्याला एक असिस्टंटची आवश्यकता होती, आणि म्हणून त्याने काय केलं? He remembered, yes, Faraday with excellent memory. He decided to hire him as his secretary. To hire म्हणजे थोड्या दिवसांसाठी पैसे देऊन एखाद्या गोष्टीला घेणे. ओके, भाडे तत्वावरती घेणे, अशा रीतीने. सेक्रेटरी. डेव्ही नेव्हर बिलीव्ड Faraday could do anything in the field of science, going by his social status and education. आणि डेव्हीला कधीच विश्वास नव्हता that Faraday could do anything. फॅरेडे काहीतरी करू शकेल सायन्समध्ये, going by his social status and education, म्हणजे त्याचं जे सामाजिक स्थान होतं आणि त्याच्या शिक्षणावरून तो काहीतरी सायन्समध्ये करेल असं कधीच त्याला वाटलं नाही. He therefore dismissed Faraday's aspirations. Okay, dismissed, disregarded, फार त्याला तो महत्व देत नव्हता. Aspirations, desire, त्याची जी इच्छा होती एखादी गोष्ट करण्याची, त्याला तो जास्त किंमत देत नव्हता. And advised him to stick to bookbinding. आणि त्याने नेहमी काय सल्ला दिला? यू स्टिक टू बुक बाइंडिंग, यू कॅरी ऑन विथ युअर बुक बाइंडिंग, यू कॅनॉट डू एनिथिंग इन सायन्स. बट फॅरेडे वॉज रिलेंटलेस means he did not stop. Okay, he did not stop working in spite of difficulties. म्हणजे त्याने मात्र आपला कामाचा जो काही वेग आहे तो या कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा थांबवला नाही. He worked day and night and learned as much as he could. तो रात्रंदिवस त्याने काम केलं आणि जेवढं शिकता येईल तेवढा तो शिकला. About Davy's experiments, याने डेव्हीने जेवढे एक्सपेरिमेंट्स केले त्याबद्दल तो शिकला. Soon Faraday became indispensable to Davy. आणि soon, काहीच दिवसांमध्ये, Faraday became indispensable. Davy could not do without him. Indispensable, that you cannot do without something, that is called as indispensable, ज्याच्याशिवाय तुम्ही करू शकत नाही. And was promoted to the lab assistant. आणि त्याला लॅब असिस्टंट त्याला करावं लागलं. This was his first step towards a scientific career. आणि ही सगळ्यात पहिली त्याची ही पायरी होती की सायंटिफिक करिअर म्हणजे सायन्सच्या जगामधलं त्याचं हे पहिलं पाऊल होतं फॅरेडेचं. दो मच ऑफ हिज जॉब नाव वॉज क्लिनिंग लॅब्स, परंतु त्याच्या कामामध्ये कशाचा समावेश होता? क्लिनिंग लॅबला स्वच्छ करायची. At least he got to see some of Davy's leading experiments. पण त्यात पण बघा तो काय म्हणतोय? At least, कमीत कमी आता डेव्ही कोणते एक्सपेरिमेंट्स करत आहेत
ते तरी त्याला बघण्याची काय होती, संधी होती आणि त्याला ती मिळाली. सो दिस इज द लाईफ ऑफ फॅरेडे, द ग्रेट सायंटिस्ट. म्हणजे आपल्याला जे असं नेहमी वाटतं की जी कोणती ग्रेट माणसं झालेली आहेत तर सगळं काही त्यांना अनुकूलच, त्यांच्या आयुष्यासाठी अनुकूलच असेल असं मिळालेलं आहे, तर तसं नसतं. सो दे ऑल्सो स्ट्रगल अ लॉट. ओके, त्यांनी सुद्धा अतिशय स्ट्रगल केलेलं असतं. नाव वी शॅल लुक ॲट द वर्ड्स अँड युसेजेस ऑफ द. आता आपण याच जो भाग शिकलेला आहे त्याचे शब्दार्थ आणि युसेजेस पाहणार आहे. ग्रेट सायंटिस्ट्स persevere, continue to do something even in face of difficulties. ज्याला मराठीमध्ये म्हणायचंय चिकाटी. परसिव्हरन्स म्हणजे चिकाटी. डिटर, टू बी डिस्करेज्ड म्हणजे धीर खचणे असं डिटर. रिगार्डेड मानणे, कन्सिडर्ड. मॉडर्न, एन्शंट. इन्स्पिरेशनल, मोटिवेशनल, प्रेरणादायक. ऑड्स, डिफिकल्टीज, कठीणता. सबब, आउटलाईंग पार्ट ऑफ सिटी म्हणजे शहराच्या बाहेरच्या वस्तीचा भाग. डिफेक्ट, फॉल्ट इन समथिंग, नॉट परफेक्ट, एखाद्या गोष्टीमधला फॉल्ट. obsession, the state of being haunted. Mind is filled with a particular thing, म्हणजे एकदम झपाटलेला. hooked, got connected to, म्हणजे ज्याला व्यस्त होणे एखाद्या गोष्टीमध्ये. fascination, attraction, consistent, always happening in a similar way, जे नेहमी एका विशिष्ट प्रकारे घडेल असे. spellbound, मंत्रमुग्ध. engrossed, having attention completely held. engrossed, engage, busy. applaud, to clap. applause, टाळ्यांचा कडकडाट. नाऊन आहे ते. comprehensive, including everything, सर्वसमावेशक. pursue, to do it, एखादी ऍक्टिव्हिटी असेल ती जास्त काळासाठी करणे, दॅट इज कॉल्ड एज अ pursue. mentor, senior and experienced person who guides the newcomer, म्हणजे ज्या व्यक्तीला जास्त अनुभव आहे ती व्यक्ती नवीन येणाऱ्या व्यक्तीस मार्गदर्शन करते. इनिशियली, in the beginning. dejected, to be disappointed. destiny, that is luck, or fortune, नशीब, प्रारब्ध. later, after. hire, to take on rent basis, एखादी गोष्ट भाडे तत्वावर घेणे. dismiss, that is to disregard. aspire, wish to be or have, ओके, अशी एखादी गोष्टची इच्छा असणे. relentless, unyielding, continuing in a determined way, ओके, निर्धाराने पुढे जाणे. indispensable, very necessary, ज्याशिवाय आपण काम करू शकत नाही असं अतिशय आवश्यक. usages, persever, याचं युसेज आहे म्हणजे चिकाटीने एखादी गोष्ट करणे. शी persevered with guitar lessons, म्हणजे अतिशय चिकाटीने जरी तिला त्रास होत होता तरीही ती गिटार शिकत होती. शी फाउंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू बॅलन्स जॉब अँड फॅमिली बट शी persevered, म्हणजे तिला जॉब आणि जे आहे फॅमिली बघणं अवघड होत होतं पण ते persevered, परंतु चिकाटीने ती ते काम करत होती. डिटर म्हणजे डिस्करेज. द स्मॉल चाइल्ड डिड नॉट डिटर इन फ्रंट ऑफ ऑडियन्स, म्हणजे प्रेक्षकांच्या समोर ते जे मूल आहे ते डिस्करेज झालं नाही. फेल्युअर्स फेल्ड टू डिटर हिम, म्हणजे अपयश त्याला म्हणजे डिस्करेज करण्यामध्ये यशस्वी ठरलं नाही. पॉवर्टी स्ट्रिकन, अतिशय गरीब. शी वर्क्स इन पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया. एज्युकेशन मस्ट रीच टू पॉवर्टी स्ट्रिकन फॅमिलीज. टू सफर फ्रॉम, एखाद्या गोष्टीचा त्रास होणे. ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, त्याला सर्दीचा त्रास होत आहे. ही इज स्टील सफरिंग फ्रॉम वीकनेस, त्याला अजूनही अशक्तपणाचा त्रास आहे. टू पुट अन एंड टू, एखादी गोष्ट थांबवणे, संपणे. हर मॅरेज पुट अन एंड टू हर एज्युकेशन, तिच्या लग्नाने शिक्षणाला म्हणजे फुल स्टॉप मिळाला.
द कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट म्हणजे निर्णय, कोर्टच्या निर्णयामुळे पुट अन एंड टू क्वारल, त्यामुळे भांडणाला पूर्ण विराम मिळाला. स्टे अप म्हणजे जागं राहणे, रात्री रोजच्या झोपण्याच्या वेळेपेक्षाही जास्त वेळ जागं राहणे. टुमॉरो यू हॅव स्कूल. आय डोंट वॉन्ट यू स्टेईंग अप लेट. ही स्टेज अप लेट विथ मोबाईल. ऑब्सेशन, एखादी गोष्ट खूपच झपाटलेलं असणे, एखादी गोष्ट खूपच आवडणे. फिटनेस हॅज बिकम हिज ऑब्सेशन. Youth is obsessed with selfie and mobile. To be engrossed in, एखाद्या गोष्टीत व्यस्त असणे. I am engrossed in gardening for hours. Children are engrossed in watching cartoon films. Role model. Nowadays, actors are role models for youth. My father is my role model. Something in store. It is going to happen at some time in the future. एखादी गोष्ट स्टोअर मध्ये आहे याचा अर्थ एखादी गोष्ट भविष्यामध्ये घडेल. We never know what is in the store for us. म्हणजे भविष्यात काय घडेल याची आम्हाला कल्पना नव्हती. I can see lot of risk in store. म्हणजे भविष्यात मला खूपच रिस्क वाटत आहे. आता अशा रीतीने आपण शब्दार्थ आणि युसेजेस फिनिश केलेले आहे. See, I have made the slash lines over here. I want students to read the lesson with understanding so they will be in a position to write the answer. Thank you very much. Have a nice day.